नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के गरीब नागरिकों को बेहतर सेहत सहूलतां देना सरकार की मुख्य तरजीह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौमी राजमार्ग ढांचे को देश के विकास का पूरक करार दिता। जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 हटाए जाने के 4 वरे होए मुकम्मल। पंजाब विच खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचा फंड स्कीम तहत 1395 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय ने आस्ट्रेलिया ओपन के पुरुषों के सिंगल्स वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के गरीब नागरिक नूं बेहतर सेहत सहूलतां मुहैया करवाउणा केंद्र सरकार की मुख्य तरजीह है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया वालों सेहत सहूलतां के डिजिटलीकरण बारे किए गए ट्वीट नूं साझा करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद संतुष्टि की गल है कि डिजिटल हो रही इन्हां सहूलतां नाल करोड़ां लोकां तक भरपूर लाहा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कौमी गैर संचारी रोग प्रोग्राम के तहत NCD पोर्टल के माध्यम नाल 5 करोड़ तो वध आयुष्मान भारत हैल्थ अकाउंट बनाए जाने की भी शलाघा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश का विकास सीधे तौर पर कौमी राजमार्ग ढांचे की मजबूती नाल जुड़िया होया है। भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन विखे करवाए गए एक समागम को संबोधन करते अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने कई पहलकदमियां कीतियां ने। गृह मंत्री ने कालाहांडी जिले में कौमी शाहराह 53 के कमाख्या नगर दुबरी सैक्शन को 4 मार्गीकरण का भी नींह पत्थर रखा। उन्होंने कहा कि अजिहे प्रोजैक्ट देश की तरक्की की रफ्तार में बढ़ाउणगे। संबोधन दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार दीआं पिछले 9 सालों दीआं वख-वख प्राप्तियों गिनाया। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 हटाए जाने तो बाद घाटी में आईयां तब्दीलियां बारे दस्सिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में चुके गए इस कदम नाल घाटी में अतवाद कई गुणा घटिया है। उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक दूसरा काम भी हुआ, कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाडू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई। भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है। और मोदी जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 हटाए जाने के 4 वरे पूरे हो गए हैं। इन्हां 4 सालों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने कई अजिहियां तब्दीलियां देखियां जिस नाल देश का यह भाग एक चानन मुनारे वजों उभर के सामने आया। केंद्र सरकार ने साल 2019 में अज के दिन धारा 370 हटाने का इतिहासक फैसला लिया सी। इसे फैसले के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दीआं विकास यात्रा ने रफ्तार फड़ी। अतवाद तो प्रभावित जम्मू कश्मीर अज प्रगति के राह ते वध रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि धारा 370 हटाए जाने तो बाद जम्मू कश्मीर अतवाद के हॉटस्पॉट तो सैर सपाटे का हॉटस्पॉट बनया है। जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 हटाए जाने की चौथी वरेगंढ मौके एक ट्वीट में जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज़ादी तो बाद घाटी में रोजगार और विकास को पहली बार तरजीह दी गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में G20 बैठकों का जिक्र करते आख्या कि हुण देश का यह हिस्सा शांति और खुशहाली की राह अगे वध रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के ठोस संकल्प सदका एक राष्ट्र एक संविधान का वादा पूरा होया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि धारा 370 के हटाए जाने तो बाद जम्मू कश्मीर में बेमिसाल बदलाव आ रहा है। तरुण चुग ने ट्वीट करदे आख्या कि हुण जम्मू कश्मीर विचों 2 झंडे 2 संविधान और 2 दरबारां की रवायत समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाए जाने तो बाद पत्थरबाजी दीआं घटनावां विच कमी आई और नाल ही भ्रिष्टाचार का खात्मा होया। उन्होंने कहा कि पठानकोट नाका परमिट खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस का सशक्तिकरण होया। इस दे नाल ही स्थानक भाषावां कश्मीरी और डोगरी नूं मानता मिली है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ रुचिरा कंबोज ने कहा कि भू सियासी खिंचोतान दरमियान मनुखी संकट पैदा नहीं होना चाहिए। पिछले 4 सालों का खास जिक्र करदे भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आलमी खुराक असुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आलमी भाईचारे नूं गलबात और कूटनीति राਹੀਂ सांझे हल ਲੱਭਣ ਲਈ रल मिल के काम करना चाहिए है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6,40,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1,39,579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 60,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 1,94,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5,67,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪੰਧ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲੂਨਰ ਆਰਬਿਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਦ ਦਾ 2/3 ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4,745 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੰਚਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 23ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਜੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ 76ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ 20x30 ਇੰਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਈ-ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਫਾਰਮ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ऑनलाइन माध्यम राਹੀਂ एक व्यक्ति ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ PC ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤੀਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰਾ, ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਨ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਵਨ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਨ ਰੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੇ ਚਲਾਉਣ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬਾ ਖੋਂਟਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਸਕ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ HS ਪ੍ਰਨੋਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੋਏ ਨੇ ਹਮਵਤਨ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ੂ ਰਾਜਾਵਤ ਨੂੰ 21-18, 21-12 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਲਕੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ HS ਪ੍ਰਨੋਏ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵੈਂਗ ਹੋਂਗ ਯਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਜ਼ੂਰ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ HS ਪ੍ਰਨੋਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।